नारी शिक्षा विषय में एक नारी शिक्षा को प्रचार प्रसार और सचेतनता करने एक सुंदर नाटक परिवेशन करेंगे जार शीर्षक रोचे शिक्षा सोपान में नारीर पाग। यार स्क्रिप्ट लिखिं आम विभाग +3 सेकेंड इयर छात्री निर्मला और यह निर्देशना देती आम प्रभासिनी मैडम एवं मु शुभजित नायक यह नारेट करेंगे। शिक्षा सोपान में नारीर पाग यह एक ग्रामीण परिवार पर आधारित और से परिवार में आप देखिए रघुवर जे कि परिवार मुख्य स्त्री सुलोचना और झील सती और पुओ पिंटू। सती जे कि भल पाठ पढ़े पाठ पढ़ा चाहूँ तार निज स्वप्न पूरण करने को चाहूँ कि से बाटर गला प्रोब्लेम बहुत सारा प्रोब्लेम फेस करुच्ची। तो आम ये देखा जे कौन से सब सामना कर कौन से पाठ पढ़ी आगे बढ़ी निजर स्वप्न को साकार कर सब जिन देखापी अनुरोध करुच्चे नाटक आरंभ कर। धन्यवाद। तो प्रथम दृश्य रघुवर घर सती और पिंटू खुशी हुई स्कूल घर को फेरती। तू परीक्षा प्रथम होइछु आ पिंटू तू बापा बापा मैं परीक्षा पास कर। अरे वाह मो पुआ ताले परीक्षा पास करछु। बापा मते तुमे गोटे नुआ साइकेल टी दबो। नहीं मते गोटे नुआ बही आ गोटे नुआ रंग दबो। निश्चय किन देबे मां तू तो एबे जानिछु घर परिस्थिति तोर कलम आ पेंसिल जहा दरकार तू दिदिनारू देछु। हेले बापा मु कोन करिबी तू कोन करियो माने बस बहुत ही गला तो पाठ पढ़ा से ठाऊ तो पाठ पढ़ा तू आज घर काम सीख और माँ को काम नहीं बापा नहीं मु पाठ पढ़ी मो स्वप्न सब तुम दु जन स्वप्न पूरा कर पुणी तू जब पूरण कर कौन कर बस से ठाऊ तो पाठ पढ़ा आसंता मासरे तो बाहाघर माँ थाऊ से चल बापा किसी कह से जहाँ कहते तो भल कही आपण मैंने देखिले तो रघुवर विचार पुओ पिंटू परीक्षा केवल पास होते भी आग को पाठ पढ़ा अनुमति मिले झील सती परीक्षा प्रथम होते भी से पाठ पढ़ा छाड़ी बाहागर करने निष्पत्ति नौ तेज आस देखा परवर्ती दृश्य कौन। तृतीय दृश्य रघुवर घर सुलोचना पिंडार बस पिलारे काम बाछुला बेले सती स्कूल ड्रेस पिंधि तरबर आगे स्कूल जावाई बाहरी। माँ ए माँ माँ मु स्कूल जीवी परा मोर डेरी हेलानी हेले तते बाबा मना करथिले से जानिले रागी नहीं माँ मु पाठ पढ़ा छाड़ी पारि मु स्कूल जीवी माँ। अरे सुन टिके नहीं माँ मु स्कूल जीवी। हे भगवान ए जितिया पिला को अबे केमिति बुझी एबे इया से मो ऊपर गेरे गेरे हेबे हो सी जाओ। जो दृश्य सती खुशी है स्कूल फेरी हाथ में अच्छे नुआ नुआ पेन पेंसिल खाता ये सब को नहीं से माँ सुलोचना को देते। माँ ए माँ कुआडे गलु जे देखनी मु कोन आनी जे। अरे इत्ते सब खाता कलो ए सब तू को आनी तो बापा पाखरे तो पानी कोउडी टीवी नहीं तते ए सब को मिलिला। अरे माँ मु तो कहथिली ना मोर वक्तृता प्रतियोगिता अछि विद्यालय में आमु सतरे प्रथम हेछि सेठु ए सब नुआ पेन नुआ पेंसिल खाता बही आनी। अरे वाह बढ़िया है। अरे तू एते खाता पत्र सब कोठु आनी तो और ठीक अच्छे से टका कांदु तू तो जानी घरे पैसा पत्र घर तू ये सब ताकू दे हेले बापा मु कोन करिबी तू कौन कर माने आज तू घर काम सीख आउ माँ को काम साहाଯ୍य कर। नहीं बापा नहीं मु पाठ पढ़ी मु बड़ चाकरी करी मु पाठ पढ़ी मु निज स्वप्न सह तुम दुई जन स्वप्न पूरा करी। पुणी तू जब चाकरी कर तार पुओ
ଶୁଣୁ। ରଘୁବର ଏଇ କ'ଣ କଲେ? ସତୀ ଜିତିଥିବା ଖାତା କଲମ ସବୁକୁ ପିଣ୍ଟୁକୁ ଦେଇଦେବା, ନିଜ ଝିଅକୁ ବୋଝ ରୂପରେ ଦେଖିବା, ନିଜ ଝିଅକୁ ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ କରି ବିବାହ କରାଇଦେବେ। ସେ ସବୁ ଦର୍ଶାଉଛି ରଘୁବରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ରୁଗ୍ଣ ମାନସିକତା। ତେବେ ସତୀର ଦୁଃଖ ଏତିକିରେ ସରେନି। ଚତୁର୍ଥ ଦୃଶ୍ୟ, ରଘୁବରଙ୍କ ଘର, ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଥାନ୍ତି ରଘୁବର। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ସତୀର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ସତୀ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇନାହିଁ। ତେବେ ସେ କ'ଣ ରଘୁବରଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପାରିବେ? ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଘରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଆସନ୍ତୁ ଦିଦି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଏ ଗରିବ କୁଡ଼ିଆରେ ପଡ଼ିଲା। କିଛି କାମ ଥିଲା କି? ସୁଲୋଚନା, ସୁଲୋଚନା, ଦେଖ ପିଣ୍ଟୁ ସ୍କୁଲରୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି, ଚୌକି ଆଣ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ମୋତେ କହିଲେ ସତୀ କେତେ ଦିନ ହେବ କାହିଁକି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉନାହିଁ? ପିଣ୍ଟୁ ତ ଯାଉଛି। ପିଣ୍ଟୁକୁ ପଚାରିବାରୁ ଜାଣିଲି ଯେ ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ତାକୁ ବାରଣ କରିଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ହଁ ଦିଦି, ମୁଁ ମନା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ତମେ ତ ଜାଣିଛ ଆମ ଘରର ପରିସ୍ଥିତି। ସେ ଝିଅଟା, ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହବ? ପିଣ୍ଟୁ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଚାକିରି କରିବ, ମୋ ନାଁ ରଖିବ। ମୁଁ ତା ପାଇଁ ବଡ଼ ଘର ଠିକ୍ କରିଦେଇଛି। ଭାବିଛି ଆର ମାସରେ ତାକୁ ହାତରୁ ଦିହାତି କରିଦେବି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ସତୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମ ହେବା ସହ ବହୁ ବକ୍ତୃତା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସୁନାମ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସତୀ ପିଣ୍ଟୁ ଠାରୁ କୌଣସି ଗୁଣରେ ବି କମ୍ ନୁହଁ। ତାଭଳି ଛାତ୍ରୀକୁ ପାଇ ଆମେ ଧନ୍ୟ। ସେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ। ହେଲେ ମୁଁ ଚାହେଁ ନା ସେ ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ୁ। ସେ ଝିଅଟା, ତାର ବାହାଘର ହେଇଗଲେ ମୁଣ୍ଡରୁ ବୋଝଟା ଯିବ। ଯୋଉ ଝିଅକୁ ଆଜି ଆପଣ ଭୋଜ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେହି ଦିନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲିଦେବ। ହଉ ତାହେଲେ ନମସ୍କାର। ରଘୁବର ବୁଝିବାକୁ ନାରାଜ। ତାଙ୍କର ଏକ ଜିଦି ଯେ ସତୀକୁ ବାହାଘର କରି ନିଜ ମୁଣ୍ଡରୁ ତାଙ୍କ ବୋଝକୁ ଓହ୍ଲାଇଦେବେ। ଏବେ ପଞ୍ଚମ ଦୃଶ୍ୟ, ରଘୁବର ଘରେ ନିଦରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ନିଜ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କଲେ। ସୁଲୋଚନା, 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 ଜଲ୍ଦି ଆସ, ମୋ ଛାତି କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି। ସୁଲୋଚନା, ଆରେ କ'ଣ ହେଲା? କାହିଁକି ଏତେ ଜୋର ପାଟି କରୁଛ? ଆରେ ଆରେ ତଳେ କାହିଁକି ଶୋଇଛ? ସତୀ, ସତୀ କ'ଣ ହେଲା? ତୋ ବାପାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି? ସତୀ ସେ ଆଉ ଆଖି ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ଆମ ପାଖକୁ କାହିଁକି କୋଉଠି କେବେ ନାହିଁ? ଆମେ ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ କେମିତି ନେଇକି ଯିବା? କିଛି ଗୋଟେ କର। ଡାକ୍ତରଖାନା ବେଡ୍ରେ ଚିକିତ୍ସା ସାରି ରଘୁବର ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଖି ଖୋଲନ୍ତି। ସୁଲୋଚନାଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ପଇସା ସତୀ ଦେଇଛି। ଏହା ଶୁଣି କ'ଣ ରଘୁବରଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି? ନା ସେ ପୂର୍ବ ଭଳି ଦୃଢ଼ମନ ହୋଇକି ରହୁଛନ୍ତି? ଦେଖିବା କେହି ଦୃଶ୍ୟ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ହସ୍ପିଟାଲ ନ ଆଣିଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ହୁଏତ ପରିସ୍ଥିତି କିଛି ଅଲଗା ହେଇଥାନ୍ତା। ସୁଲୋଚନା, ସୁଲୋଚନା, ମୁଁ ଏଠିକି କେମିତି ଆସିଲି? ଆମ ପାଖରେ ତ କାହିଁ କୌଣସି ଏଠି ନଥିଲା। ତୁମେ ଜାଣ ସତୀ ବାପା, ସତୀ ସ୍କଲାରସିପ୍ରେ ପ୍ରତିମାସ ଯୋଉ ପଇସା ପାଉଥିଲା, ସେଇ ପଇସା ରଖିକି ଆମେ ଆଜି ତୁମର ଚିକିତ୍ସା କରାଇଛୁ। ସେ ତମର ଝିଅ ନୁହେଁ, ସେ ଗୋଟେ ସୁନା। ମାରେ, ତୋ ବାକି ଝିଅ ପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲି। ତୁ ଝିଅଟି ପାଇଁ ପିଲାଟି ତ ନାଇଁ ବାପା ନାଇଁ, ମୁଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛି। ମୋ ଝିଅ ହିସାବରେ କ'ଣ ଏଇଟା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ? ମୋତେ କ୍ଷମା ମାଗି ଆଉ ଛୋଟ କରିଦିଅନି, ଛୋଟ କରିଦିଅ। ରଘୁବର, ତୁମେ ଏପରି ଝିଅ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଗର୍ବ କରିବା କଥା। ଏଭଳି ଝିଅ ଗୋଟିଏରେ ଗୋଟିଏ। ଏ ଦେଶ, ଏ ଭାରତ ମାତା ଏଭଳି ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଚାହେଁ। ମାରେ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ। ମୁଁ ଆଉ ତ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ବାଧକ ସାଜିବି। ତୋର ଯେତେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଅଛି ତୁ ସେତେ ପଢ଼। ତୁ ଝିଅଟା ତୁ ଆମ ହୀରା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସତୀ। ମୋ ଭଳି ଝିଅ ଆଜି ଏଇଭଳି ଭେଦଭାବର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି ତାହାର କଳନା। ଜାଣନ୍ତି ଏହା ପଛର କାରଣ ରଘୁବର ଆଉ ସୁଲୋଚନା ଭଳି ବାପା ମାଙ୍କର ନିମ୍ନ ଚିନ୍ତାଧାରା ପାଇଁ। ଜାଣନ୍ତି ଏଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଜିର ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏଭଳି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ର ନାହିଁ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାରୀ ପୁରୁଷ ଠାରୁ ପଛରେ। ଏଭଳି ଗୋଟେ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ର ନାହିଁ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାରୀ ତାର ପାରଦର୍ଶିତା ଦେଖାଇନି। ତେବେ ଏ ଲିଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ଭେଦଭାବ କ'ଣ ପାଇଁ?
ମନେ ଅଛି ପରା ଗୋଟେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଶିକ୍ଷିତ ହୁଏ ଆଉ ଗୋଟେ ପରିବାର ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ଗୋଟେ ସମାଜ ଶିକ୍ଷିତ ହୁଏ ଆଉ ଗୋଟେ ସମାଜ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ଗୋଟେ ଦେଶ ଶିକ୍ଷିତ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ ବି ଚାହିଁଲେ ଭେଦଭାବ ତେବେ ଡେରି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇଠି ଶପଥ ନେବା ନାରୀ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଭେଦଭାବ ରଖିବା ନାହିଁ କି ନାରୀକୁ ସମ୍ବିଧାନ ଦେଇଥିବା ତାର ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାଗତ ଅଧିକାରରୁ ତାକୁ ବଞ୍ଚିତ ମଧ୍ୟ କରିବା ନାହିଁ ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢ଼ାଓ ନାରାରେ ନ ରହିଯାଉ ତାକୁ ବାସ୍ତବତାର ରୂପ ଦେବା ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଧନ୍ୟବାଦ Empowered women, empowered world. बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, भारत को स्वर्ग बनाओ, देश में साक्षरता बढ़ाओ, देश को प्रगति के पथ पर लाओ। सुविधा सुजोग झियो को दियो, सुविधा सुजोग झियो को दियो, राष्ट्रपति भी होइबो झियो। नारी को दियो शिक्षा और सम्मान, सेमाने बढ़ाइबे देशर मान। जेबे परिवार